ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا جنات سے تعلق ہے. میں نے پوچھا کہ اس سے، میں نے کہا پہاڑوں کے نیچے کیا ہے؟ کہا خزانے ہیں. کہا آپ کو پتا ہے؟ کرے ہاں. پھر آپ نکال نہیں سکتے؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے امر کے پہرے میں، اللہ کا امر ہے اور اس کے پہرے ہیں. تو کہا یہ پھر پہرے ٹوٹیں گے کیسے؟ کہ جب اس کا امر ہوگا، اس کا حکم ہوگا تو پہرے ہٹ جائیں گے اور بندہ وہ خزانے لے لے گا. تو پوچھا کہ اس کے حکم کیسے ہوں گے؟ کہا کہ اس کا حکم ربنا آتنا فی الدنیا میں پڑا ہے. کیسی عجیب بات ہے. اس دعا میں پڑا ہے، اس ساری دعا میں، دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس ساری دعا میں اس کا حکم پڑا ہے، اس کا امر پڑا ہے. پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، زمین کے نیچے کے خزانے، یہ اس کے حکم میں پڑا ہے سب کچھ. اور اس کا حکم اس دعا کے اندر. دوسرے لفظوں میں یہ دعا اس کریم کے امر نے، کریم نے جو تالے لگائے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے خزانوں میں، اس کی چابی یہی دعا ہے. اب بولیں ہمیں چابی مل گئی، چابی مل گئی تو اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. چابی مل گئی اور چابی یہ دعا ہے. میں سوچ رہا تھا، ابھی عمرے پہ حاضری ہوئی تو یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا مولا بندہ تیرے قریب بہت زیادہ کعبہ کے قریب آیا تو تیرے قریب آیا اور بہت قریب آ جاتا ہے. تیرے قریب آ کے جب بندہ تیری طرف سے اجازت ہے ہر دعا مانگ، ہر تسبیح پڑھ، ہر عمل کر، پر یہ دعا میرے کملی والے کی پسندیدہ ہے. تیرے قریب آ کے معلوم ہوا کہ تو اس کی دنیا بھی لاجواب، بہترین، شاندار اور آخرت بھی جاندار کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے آقا آپ نے یہ دعا عطا فرمائی ہے. اور وہ دعا یہ ربنا آتنا والی، کیونکہ اللہ چاہتا ہے جو بندہ اگر یہاں آیا ہے تو ساری نعمتیں پا کے جائے، جھولیاں بھر کے جائے. میرے گھر آئے اور پھر بھی خالی جائے تو پھر یا لینا نہیں آیا یا پھر دینے والے کو دینا نہیں آیا. نہ دینے والے کو دینا بھی آتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. مجھے لینا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا. دینے والے کو دینا بھی آتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. مجھے لینا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا. میں نے آپ کو ایک دفعہ اس کے نفل بتائے تھے اس دعا کے، کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اس دعا کو پڑھیں، خوب پڑھیں، خوب پڑھیں اور پڑھیں، پھر پڑھیں اور مسلسل گڑ گڑا کے پڑھیں. اب میں آپ کو ایک اگلا پیکج دیتا ہوں، ایک اگلا موتی دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اور میں خود بھی محتاج ہوں. آج بھی اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین. قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے. کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ رڈا. ٹھیک ہے، وہ زہریلا، اثر نہیں کرتا، اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے. باولا کتا اور پاگل جادو. پاگل جادو. اب جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میری پاس اس کی تشریح ہے اور اس کے تجربے ہیں اور اس کے نتائج ہیں اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر پہ، وہاں
शिकार के लिए नहीं, अल्लाह का नाम सीखने के लिए और करने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए और खुद अपने दिल में उतारने के लिए मोहताज हूं। वहां एक साहब बैठे हुए थे और वो शिकार की रोकथाम के लिए वहां चौकियां बनाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, वाइल्ड लाइफ ने, कि शिकार के लिए कोई ना आए। एक साहब बैठे बिल्कुल वीराने में। मैंने कहा आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हैं, खतरनाक सांप और बिच्छू, कन खजूरे, एकदम मैं खुद बैठा हुआ था। पता नहीं कितनी देर नीचे बैठा रहा। जब मैं उठा मेरे नीचे खेस पड़ा था, मैंने जब उठाया इतना बड़ा कन खजूरा था, और यकीन जानिए अगर वो डस लेता तो बंदा ही खत्म हो जाता है। और मुझे यकीन आ गया कि इसी दुआ ने, इसी आयत ने मुझे बचाया है। पागल जादू, ऐसा जादू जो बंदे को पागल कर दे, उसके हवास खत्म हो जाएं। कहो पागल खाने में दाखिल कराओ इसको। बैठे बिठाए अपने कपड़े उतार देता है, बेचारे को होश नहीं रहता। वो क्या खाना है क्या नहीं खाया। मुझे एक साहब कहने लगे मुझे अपनी दादी का वो वक्त याद नहीं भूलता मेरी आंखों के सामने। मुझे खाना भूल जाता है जब मैंने अपनी दादी को देखा कि अपना पखाना खुद खा रही थी और उसे होश नहीं था, उसे होश नहीं था। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अजीब चीज है। मैंने उससे पूछा कि आप यहां वीराने में बैठे हैं। मुझसे कहने लगा जी मेरे पास एक आयत है कुरान पाक की छोटी सी, और उसने ये आयत पढ़ी। अच्छा मेरा लहजा कारियों वाला तो नहीं है, इसमें जेर जबर की कोई बेशी हो सकती है मुझे अपने पढ़ने पे, लेकिन वो लहजा तो बिल्कुल ऐसा था कि पता नहीं उसने सलाम कैसे पढ़ा और अला नूहिन फिल आलमीन कैसे पढ़ा। बिल्कुल कोई आखिरी मजहूल लहजा था, लेकिन उसका यकीन ताकतवर था। लहजा कमजोर था, यकीन ताकतवर था, और इस ताकतवर यकीन से वो हमेशा फैसले करवाता था। मुझे कहने लगा कि यहां मैं मशहूर हूं, जिसको सांप, बिच्छू, भेड़िया या कोई चीज उसको तकलीफ दे, डस जाए, काट जाए, वो फौरन ऊंटों पे बैठ के मेरे पास पहुंचते हैं। और मैं क्या करता हूं, इसको पढ़ता जाता हूं और थुतकारता जाता हूं, थुतकारता जाता हूं और पढ़ता जाता हूं, थुतकारता जाता हूं। जहर निकलती जाती है। और इशारा करके कहने लगा वो देखा है आपने गाय खड़ी है, कहने लगे इसी दम से मिली है मुझे। ये भेड़ें बकरियां ये सब मुझे आके खुद दे जाते हैं, मैं यहां का पीर बना हुआ हूं। मैंने कहा नमाज तस्बीह करे वो अल्लाह माफ करेगा। यानी वो नमाज तस्बीह वाला नहीं था, फिर भी कुरान का नूर ऐसा था कि कुरान ने उसको रूह दी, रूहानियत दी, नूर दिया, नूरानियत दी, और कुरान की बरकत से अल्लाह ने उसके मसाइल हल किए और वो जहरीली चीजों से बचा। फिर मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा आप सहरा में रहते हैं, यहां जिन्नात तो बहुत होते हैं, कभी आपको नजर आए? कभी हाँ, बेशुमार दफा जिन्नात से वास्ता पड़ा मेरा। कहने लगा मैं 23 साल से सहरा में हूं, मेरी ड्यूटी है, नौकरी है, 23 साल से मैं सहरा में हूं। जिस वक्त मुझे महसूस होता है कि जिन्नात हैं या मुझे महसूस होता है कुछ जिन्नात शरारत कर रहे हैं, मैं ये आयत पढ़ना शुरू कर देता हूं। कहने लगा एक दफा मैंने एक चीज देखी, कोई खतरनाक चीज थी, मैंने हाथ पे कंबल लपेट कर ना उस चीज को पकड़ लिया। वो सांप भी नहीं था, नेवला भी नहीं था, और वो बिज्जू होता है ना, वो भी पता नहीं कोई और चीज थी। मेरे जी में आया कि ये जिन है और मैं इसको पकड़ूंगा। मैंने पकड़ लिया और पकड़ के ये पढ़ के उस पर थू थू करना शुरू कर दिया, उस पर जैसे दम करते हैं ना, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, दम करना शुरू कर दिया। कह रहे उसके इंसान की तरह चीखने लगी। वो चीज इंसान की तरह बोली का मुझे छोड़ दे, तू जो मांगेगा तुझे बताऊंगी, मुझे छोड़ दे। तू कौन है? कहा मैं जिन हूं। तू क्यों आया? कहा मैंने कहा तेरे साथ मजाक कर लूं, मुझे पता नहीं था तेरे पास कुछ है, मुझे पता नहीं था तेरे पास कुछ है। मैंने कहा तुझसे मजाक कर लूं,
ऐसे दिल लगी हो जाएगी। क्योंकि जो चीजें शरारतें करती हैं ना, वो दिल लगियां बहुत करती हैं। ऐसे जाते जाते बंदे को छेड़ दिया और कहने लगा मुझे छोड़ दे। कहने लगा मैंने कहा मैं तेरे साथ मजाक करता हूं। कहने लगा मैं पढ़ूं सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, फिर उस पर तुत्कार दूं। कहने लगा वो उसकी शक्लें बदलें, उसकी चीखें निकलें, मेरा हाथ मजबूत था और वो छुड़वा नहीं सकता था। इस कलाम ने मुझे इतनी ताकत दी थी। आखिरकार मुझसे कहने लगा मैं तुझे खजाना बताता हूं, तुझे खजाना बताता हूं तो मुझे छोड़ दे। मैंने कहा तो झूठ बोलता है, धोखा देता है। फिर कहने लगा, फिर मैंने उस पर पढ़ना शुरू कर दिया कि अब मैंने सांस रोक के पढ़ना शुरू कर दिया। सांस रोकता था, जब सांस रोक के पढ़ना तो उसकी तो चीखें हद हो गई। याद रखिएगा, जो वजीफा सांस रोक के पढ़े, जो तस्बीह सांस रोक के पढ़े, उसकी ताकत और तासीर 1000 लाख करोड़ गुना बढ़ जाती है, अजीब बन जाती है। उसकी ताकत और तासीर अनोखी हो जाती है जो सांस रोक के पढ़े। कहने लगा मैं खजाना दूंगा और सच्ची बात है तुझे दूंगा। जहां तू बैठा है ना, इसके साथ शहर गर्क है, और वाकई शहर गर्क था। ठीकरियां, ईंटें, वो कहता था कभी कभी सिक्के भी निकलते हैं पुराने, वो कबल मसीह सिकंदर आजम से पुराने 3500 साल। कहने लगा इसके अंदर खजाना है तो मैं दूंगा, मुझे छोड़ दे और ये न पढ़। तो कहा कि मेरे जी में अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली और कहा कि तू खजाना ना मांग, इसको अल्लाह के लिए छोड़ दे, तुझे अल्लाह मिलेगा। कहा मैं गुनाहगार हूं, मैं तस्बीहां नमाज नहीं करता, लेकिन उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत ऐसी दी है कि मैंने 5 वक्त नमाज और तहज्जुद शुरू की है। मैंने खजाना नहीं मांगा और मैंने ऐसे हाथ करके छोड़ दिया। तुझे नसीहत करता हूं, ऐन तक किसी को तकलीफ ना देना। कसम खा। उससे कसम खाई और छोड़ दिया और वह चीज गायब हो गई। उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत दे दी है। मैं एक जगह गया, वहां एक घर के फर्द को देखा, पागलों जैसी हरकत। उन्हें कहा जी आज इसकी गोली नहीं दी तो गोली देते हैं तो सोया रहता है, नशे की गोली होती है, बस सोया रहता है, दिमाग सुन रहता है, आज गोली नहीं दी। मैंने कहा मेरा जी कहता है इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। वो कहा जी बहुत आंबलों को पैसे इतने ज्यादा। मैंने कहा पैसे खर्च जहां होते हैं वहां तो फायदा होता ही नहीं, मेरा तजर्बा है। मजा तो यह है कि पैसे खर्च न हो और फायदा हो जाए। ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा। मैंने कहा मेरा जी कहता है कि इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। अच्छा, मैंने कहा चलो ऐसा करो, अभी मैं आपको एक तजर्बा बताता हूं, अगर जिन्नाती असर होगा अभी बोलेगा। उनके एक साहब थे जो कुरान पढ़ना जानते थे। मैंने कहा आपको यह आयत आती है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन? हां आती है। मैंने कहा सांस रोक के पढ़ो और इसके तसव्वुर में इसके पीठ पीछे फूंके मारो, इसको पता ना चले। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? इसको पता ना चले, इसके तसव्वुर में पीठ पीछे फूंके मारो, फूंके मारो। अगर इस पे जिन्नाती जादू होगा और पागल जादू होगा तो ये खुद बोलेगा, नहीं होगा तो खुद नहीं बोलेगा। कुछ तीसरी फूंक के बाद मैं देख रहा था, उसका मुंह एक तरफ, उसका तसव्वुर तवज्जो पता ही नहीं है उसको। तीसरी फूंक के बाद वो पागल उस तरफ गया, कहने लगा तेरी गर्दन दबा दूंगा अगर ये पढ़ा फिर तूने। मैंने कहा ले भाई निशाना लगा है टिका के। मेरी तशखीस लगता है ठीक हो गई है। मैं सामने आया, मैं कहा क्यों इस गर्दन दबाएगा तू? कह रही ये पढ़ रहा है। मैंने कहा क्या पढ़ रहा है? कह रहा है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ रहा है। मैंने कहा तो पढ़ा लिखा है? हाँ। मैंने कहा इसको क्यों परेशान किया हुआ है तूने इसको? कहने लगे इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ी है। मैंने कहा उसको नजर तो नहीं आता? उससे बात। मैंने कहा तो मुसलमान है? कह रहे हाँ। मैंने कहा दीवाना, किसी मुसलमान को तंग करना। फिर मैंने उससे मुसलमान के फजाइल बताए, किसी मुसलमान की खिदमत का बताया। कोई मेरे ख्याल में मैंने पौने घंटे का बयान कर दिया। उसका मैंने कंधा पकड़ा, सुनते सुनते वो ठंडा होता गया। पहले घुराता था, कह रहा मुझे ना सुनाओ ये तबलीगें, तुम करो। अच्छा, मैंने कहा मेरी सुन तो ले, थोड़ी सी बात तो सुन ले, तू ना छोड़ इसको, मेरी थोड़ी सुन ले।
ایک دفعہ اس کو میں نے تھوڑی سی دھمکی بھی دی، میں نے کہا دیکھ خیال کر قطمیر میرے پاس ہے. جب یہ کہا نا انسان بن گیا. اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، وہی ہو اس سے بڑا جن ڈرتا ہے. میں نے کرتے 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 میں نے کہا اس کو چھوڑ جا، اللہ کے لیے چھوڑ جا اور اپنے بچے کی خطا معاف کر دے. اللہ تجھے اس کا وہ اجر دے گا، تجھے اپنے محبوب کا دیدار کرائے گا اور اللہ تجھے اپنی محبت عطا کرے گا. اس پہ اس کے آنسو نکل گئے. کہنے لگے پہلا آدمی ہے جس نے مجھے قائل کیا ہے، میں چھوڑ جاتا ہوں، میں اس کو چھوڑ جاتا ہوں. کہنے لگے مجھے کوئی وظیفہ بھی عنایت کر دے. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. کہنے لگا میں معاشی کمزور ہوں، کاروباری میرے حالات نہیں، روٹی نہیں. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. اچھا میں ایک بات واضح کہہ دوں، میرے کوئی جن تابع نہیں ہے، نہ میں کوئی کشف ہوتا ہے نہ کوئی کمال، او قدرتی آ گیا جن، کوئی تابع نہیں ہے میرے جن، قدرتی آیا اور میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. اور اس وظیفے کا میں نے کمال دیکھا. کس وظیفے کا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. اس کا کمال دیکھا میں. جادو اپنے جوبن پہ ہے، جنات بہت زیادہ ہیں. اگر صرف اس کو کاغذ پہ لکھ کے گھر کی چوکٹ پہ لگا دیں، اس گھر میں سانپ، بچھو، جادو اور جننی اور جن اس گھر میں نہیں آ سکیں گے، اور ہوں گے تو نکل جائیں گے. صرف اس کو لکھ کے اپنے ہر چوکٹ پہ لگا دیں، سلام علی نوح فی العالمین، ہر جگہ چھوٹا سا چٹ کاغذ ایسے چپکا دیں. میں نے اس کے بڑے تجربات، رزلٹ دیکھے. اور یہ آیت پھوڑے پھنسیوں کے لیے، خارش کے لیے، الرجی کے لیے، پرانے زخموں کے لیے اکسیر ہے، تجربہ شدہ کمال چیز ہے. پھوڑے پھنسیاں، چہرے کے دانے، داغ، دھبے، زخم، کوئی شوگر کا زخم، کوئی گینگرین، کوئی بگڑا ہوا ناسور، اس کے لیے. اور جن لوگوں کو ناسور ہو، پخانے کے ساتھ ایک بیماری ہے، ناسور اسے فسچولا بھی کہتے ہیں اور بھگندر بھی کہتے ہیں. بیچارے کئی بار آپریشن کرا کرا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اکثر کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور بریز رہتے ہیں بیچارے. ان کو میں نے بتایا کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھو، سلام علی نوح فی العالمین، اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی، وہ ٹھیک ہو گئے. دانے، چہرے پہ چھائیاں، زخم، پرانی خارش اتنی کہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا. یہی پڑھ کے تیل پہ دم کریں، بدن پہ تیل لگائیں. یہی پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی پلائیں. اور یہی پڑھ کے جسم پہ دم کریں، خود کریں، کسی کوئی بندہ اور کر دے. اس کے بہت کمالات اور اس کی بہت برکات ہیں، عجیب کمالات. کیا آیت ہے؟ اب تو یاد ہو گئی ہوگی، ہے جی. سلام علی نوح فی العالمین.